دشمن مصطفیٰ سے یہ کہہ دو خیر چاہے تو ہم سے نہ الجھے، کیوں ہم غلامان احمد رضا ہیں، اور کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں۔ جی آواز آ رہی ہے میری؟ ہاں بولیے۔ جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ محمد ابن عبد الوہاب نجدی کیسا شخص تھا؟ کیسا شخص تھا؟ جی ہاں، پہلے ان کے بارے میں بولیے۔ جس کو نجدیوں کا پیشوا کہا جاتا ہے۔ ارے میرے بھائی عبد الوہاب نجدی کیسا تھا نہیں تھا تو اس کے بارے میں آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، کیا مطلب ہے؟ نہیں ایکچولی کیا ہے، آپ جو ہے فکر کے عالم ہیں۔ جی میں یہ کہہ رہا ہوں، آپ کون بول رہے ہیں؟ آپ کا نام کیا ہے؟ جی میرا نام ہے محمد رفیق۔ رفیق کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی دہلی سے۔ دلی سے رفیق؟ جی ہاں۔ تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بات آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں بھائی؟ جی میں آپ سے جی یہ خاص مسئلہ ہو گیا کہ جی ایکچولی کیا تھا، عبداللہ بھائی نے مجھے بتایا تھا کہ ہمارے کے جان پہچان میں ہیں، تو وہ جو ہے بہت اچھے سے بات کرتے ہیں، تو وہ آپ کو اس بارے میں بتا پائیں گے، تو میں نے آپ سے پوچھا تھا۔ اگر آپ بتا سکتے ہیں تو بتا دیجیے، نہیں ہے تو اگر آپ بتا سکتے ہیں تو بتا دیجیے، نہیں بتا سکتے کوئی دقت نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں جتنی میری جانکاری ہے میں اسی مطابق بات کروں گا، اس سے زیادہ مجھے پتا نہیں، ٹھیک ہے؟ جی اچھا۔ تو میری آواز اگر آپ کو آ رہی ہے تو میں عبد الوہاب یا پتہ نہیں محمد بن عبد الوہاب، محمد ابن عبد الوہاب ندوی۔ ہاں محمد، وہ جو محمد تھا جی، تو اس کا قطعی طور پر اس کا کیا مسلک تھا، کیا ہے، کون اس کے ماننے والے ہیں، کسی محمد سے میری آج تک ملاقات نہیں ہوئی۔ اچھا ٹھیک ہے، کسی بھی نزدیک سے میری آج تک ملاقات نہیں ہوئی کسی اس کے ماننے والے سے، یعنی کیا اس کا کوئی خاص مسلک ہو یا کوئی اس کا کوئی کون سا مسلک کا آدمی تھا، جی ایسے آدمی سے میری آج تک ملاقات نہیں ہوئی۔ اچھا، البتہ ہم نے علماء سے سنا ہے جی کہ وہ حنبلی تھے۔ جی ہم نے سنا ہے کہ وہ حنبلی تھے۔ جی جی اچھا باقی علماء کی یہ بات صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے۔ جی اچھا ٹھیک ہے، جس نے جیسا اس کو پایا، جیسا کہ اگر میری آپ سے بات ہوئی تو اب میں بولوں گا بھائی رفیق بھائی ہیں، دہلی سے ہیں، کون ہے، کیا ہے، کس کا کیا ہے، تو میں تو نہیں بتا سکتا ہوں۔ جی جی بالکل، اور نہ ہی مجھے ضرورت ہے، مجھے تو اس کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ عبد الوہاب کیوں ہے، کون ہے، اور نہ ہی کوئی مجھے خواہش اور حاجت ہے۔ البتہ میں چاہتا ہوں کہ دنیا میں جیتے جی کسی ایک وہابی سے اگر میری ملاقات ہوتی تو میں ان سے پوچھتا، جی اور ویسے اگر ملاقات ہو جاتی تو پوچھ لیتا، حالانکہ کوئی ضرورت تو ہے نہیں۔ جی اچھا، تو وہ آپ اگر تحقیق کریں، ان کے متعلق کچھ آپ کو معلومات ہے تو آپ ہی مجھے بتا دیں ان کی۔ جی ہاں اگر عبد الوہاب صاحب کی کوئی تصنیف آپ کے پاس موجود ہے، ان کا کوئی صفحہ آپ نے پڑھا ہے، ان کی خود لکھا ہوا، جی جی تو ویسے کتنے بھی بریلوی بھائی ہمیں فون کیے اس سے پہلے، کیونکہ میں تو ان چکروں میں پڑھتا نہیں، میں نے آج تک کسی کو فون نہیں کیا۔ ہاں تو تقریباً 20-30 بھائی تو بریلوی مجھے فون کیے ہوں گے اس سے پہلے، اور کسی بھائی سے بھی ایسی، اور بریلیوں کے گھر میں تو خود میں رہتا ہی ہوں، کیونکہ میرے سب پورے خاندان تقریباً بریلوی ہی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ جی اچھا، ہاں لیکن الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں شرک اور بدعت سے بچایا، اللہ نے ہمیں وحدانیت کا سبق پڑھایا اور اہل سنت میں سے بنایا۔ لیکن پھر بھی میں نے جتنے بھی ہمارے بریلوی بھائی ہیں، میں نے سب سے ان بڑے بڑے عالموں سے ملا، سب مدرسوں میں گیا کہ بھائی کوئی عبد الوہاب کی ایک تصنیف جس کو خود آپ نے پڑھا ہو، خود آپ نے دیکھا ہو، کوئی ایک تصنیف تو دکھائیے، آخر کیا بندہ تھا وہ۔ لیکن کسی کے پاس بھی وہ، میں ہر جگہ سے مایوس لوٹا ہوں۔ اور اگر آپ سے بھی پتہ نہیں آپ آئے ہیں تو میں آپ سے بھی یہی گزارش کرتا ہوں، کیا عبد الوہاب کی کوئی تصنیف آپ کے پاس موجود ہے؟ آپ نے کوئی ان کا خود کا لکھا ہوا کوئی صفحہ آپ تک آج میں پڑھا آپ نے؟ جی جی اچھا، آپ نے پڑھا ہے؟ آپ اپنی بات پوری کر لیجیے، پھر میں بولوں۔ وہی تو
पूछ रहा हूँ ना, जब आप जवाब देंगे तो पूरी हो जाएगी ना। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि हजारों बरेलवियों से तकरीबन मैंने ये पूछा कि उसने खुद इब्न अब्दुल वहाब की कोई लिखी हुई किताब पढ़ी है, तो सबने ना किया, किसी एक से भी मेरी ऐसी मुलाकात नहीं हुई है जिसने उसका कोई एक सफा भी पढ़ा हो। तो अब आप आए हैं आज आपसे मुलाकात हुई, बिल्कुल आपने फोन किया है, तो आपसे भी यही बात पूछ लेता हूँ कि आपने उनकी लिखी हुई खुद तस्नीफ करदा तो एक सफा या एक किताब पढ़ी है? जी, तो आप बताएं। अर्ज करूँ फिर मैं? अर्ज क्यों करेंगे? जो मैं पूछ रहा हूँ उसको अर्ज करिए ना। नहीं, अब देखिए ना, आप तो इतनी देर से बोल रहे हैं, मैंने चुपचाप से आपकी बात सुनी, आप थोड़ा आप भी मेरी सुनिएगा ना। फिर तो आप तो नहीं कि आप बोलेंगे मैं सुनूंगा, मैं बोलूंगा नहीं, बोलो नहीं, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। मैं आपकी बात पूरी सुन रहा हूँ तसल्ली से, फिर मैं बोलूंगा एक बार। यकीनन मैंने अपनी बात, जो कुछ आपने मुझसे पूछा है, जी हाँ, अव्वल तो आपने मुझसे उसके मुतालिक पूछा, जो जानकारी थी मैंने आपको बता दी। अब अगर आपको इसके बारे में कोई जानकारी है तो मैं आपसे मालूम कर रहा हूँ। मैं तो उस आदमी की तलाश में बचपन से हूँ कि जिस आदमी बचपन से उसकी तलाश में हूँ जिसने उसकी कोई लिखी हुई तस्नीफ पढ़ी है। तो अगर आप वो आदमी है तो आपके लिए मुबारकबाद समझूंगा, मैं अपने आप को खुशनसीब समझूंगा कि मैं उसको उस आदमी की मुलाकात से मैं बड़ा खुश होगा जिसने उसकी किताब को पढ़कर खुद उसकी गलतियां उजागर की हो। आपको बोलते हुए बहुत टाइम हो चुका है, थोड़ा सा जरा मुझे बोलने दीजिए। नहीं, थोड़ा सा बोलने का मकसद नहीं है, हम थोड़ा सा बोलना नहीं, जो कुछ मैं पूछ रहा हूँ, जैसा कि आपने जो पूछा मैं आपकी सारी बातों का जवाब दूंगा, लेकिन आप मुझे बोलने का मौका दीजिए। आप बताएं मेरी कौन सी बात का आप जवाब दीजिएगा। अब ये है कि अब आप बीच में बिल्कुल नहीं बोलेंगे, ठीक है ना? आपने बोला तो मैंने चुपचाप सुना है, अब आप पर भी लाजिम बनता है कि आप भी मेरी बात चुपचाप आपसे जो कुछ मैंने पूछा है उसको वो तो 2 सेकंड की बात है, उन्हीं सब चीजों के जवाब दूंगा, सारी चीजों के, ठीक है जी। देखिए बहुत कम है। चलिए मैं शुरू करूँ फिर अपनी बात? शुरू क्या भाई, हाँ या ना में तो है कि आपने पढ़ी है? मैं बोला हाँ मैंने पढ़ी है। नहीं, फिर वही बात, शुरू और आखिर की क्या बात होती है? देखिए ये गलत बात है। हमने आपसे ये पूछा, आप मुझे बोलने दीजिए प्लीज, मेरी आपसे गुजारिश है, आप मुझे बोलने दीजिए, मैं आपकी बातों का जवाब दूंगा। मेरे भाई, हमने आपकी बात का सवाल नहीं पूछा। मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब नजदी ने अपनी किताब के अंदर ये बात लिखी है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत माँ हव्वा सलामुल्लाहि तआला अलैहा ने शैतान की बात मानकर शिर्क फिल इताअत किया है। ये किताब तौहीद के अंदर ये बात लिखी है, ठीक है? अब सुन लीजिए जरा, ठीक है? अरे मेरे भाई सुनिए तो सही, आपने किताबें आप इतनी देर से बोल रहे हैं, आप इतनी देर नहीं सुन, मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे? मैं जो चीज आपको बता रहा हूँ, वो चीज आपको बता रहा हूँ, उसकी जिम्मेदारी मेरी है। नहीं सुनिए, अगर कोई बात झूठी हो तो आपका जूता मेरा सर। अरे मेरे भाई, आपकी बात में कितनी सदाकत है। अब्दुल्ला भाई किताबें तो जरा एक बार अब्दुल्ला भाई से कुछ, आप मुझसे तो बात करिए ना। हाँ सुनिए अब्दुल्ला भाई, आपने किताबें तो पढ़ी, मैं इंशाल्लाह आपके सामने वो किताब में लग रहे हैं भागने की। सुनिए ना, फिर आप सुनिए, आप चुप रहिए। आपने कहा, आपने सवाल किया कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब नजदी की कोई किताब पढ़ी हो तो बताओ। आपने पढ़ी है? अरे सुन यार, बोलने नहीं दे रहे हो ना आप लोग, सुनते नहीं हो बात को। अरे उससे हाँ या ना में जवाब था यार, आप हाँ या ना नहीं होता, हाँ या ना जवाब नहीं होता, हाँ या ना जवाब नहीं होता है। आप तो ऐसे कर रहे हैं मेरा। अच्छा ये बताओ मुझे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आपका ईमान है? मोहम्मद बिन वहाब मैंने क्या बोला है? मैंने बोला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान है कि नहीं, ये बताओ ना, बोलो हाँ या ना में जवाब दो। पहले अब्दुल वहाब को तो निमर हाँ या ना में जवाब दे दो पहले आप, मैं फिर बताता हूँ आपको। अरे अगर आपका जवाब हाँ है तो आपने रसूलुल्लाह की लिखी हुई कितनी किताबें पढ़ी जो रसूलुल्लाह ने खुद लिखी हैं? और अगर नहीं है तो फिर बात ही खत्म। मैंने वही मैं दोस्त आप वही बात कर रहा हूँ, जिस शख्सियत पर हम बात कर रहे हैं उसकी खुद की लिखी किताब पढ़ना कोई लाजिम नहीं होता है। तो अरे समझे, ठीक है लाजिम नहीं होता है, लेकिन अगर मैं फिर तो आपका सवाल फर्जी है ना ये। अब हम आते हैं मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब नजदी की जात पर कि वो उसकी जात क्या थी। तो अल मुहन्नद उठाइए, अल मुहन्नद में उसको मुसलमानों का कातिल कहा गया कि उसने मुसलमानों का कत्ल गारत किया, मुसलमानों के खून को वो हलाल समझता था। अल मुहन्नद में लिखा है,
ٹھیک ہے. المحنت کتاب کا آپ انکار نہیں کر سکتے کیونکہ اس پر علماء دیوبند بالخصوص مولانا خلیل احمد امبیٹھی کی تصدیق. ارے میرے بھائی سنو، ہم نے آپ کو یہ کہا کہ آپ نے عبدالوہاب کی کوئی کتاب پڑھی ہے یا نہیں. یہ نہیں سوال پڑھی؟ ہی نہیں ہے نا جناب، یہ تو بحث ہی نہیں ہے نا کتاب پڑھی کہ نہیں پڑھی. ہم تو بات کر رہے ہیں شخصیت پر. اگر آپ کو وقت ضائع کرنا ہے، اگر آپ کو وقت ضائع کرنا ہے، آپ لوگوں کی یہ دوگلی پالیسی ہے نا. آپ یہ بتا دو کہ جس ذات کے اوپر ہم بات کریں گے اس کی کتاب لکھنا یا اس کی کتاب پڑھنا ضروری ہے. آپ ضروری ہے. تو یہ بتاؤ اللہ کے رسول کو آپ اللہ کا رسول مانتے ہو؟ اللہ کی کتنی لکھی، ان کی کتنی کتابیں ہیں جو انہوں نے لکھی اور آپ نے پڑھی ہیں؟ وہ یہ بتا دو مجھے. رسول اللہ نے کتنی کتابیں لکھی ہیں جو آپ نے پڑھی ہیں؟ سنیے، جواب دیجیے کتنی کتابیں لکھی ہیں. بس سنیے نہیں، جواب دیجیے کتنی کتابیں اللہ کے رسول نے لکھی ہیں. اگر میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم مگر نہیں پوچھ رہا ہوں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں رسول اللہ نے کتنی کتابیں لکھی، آپ ان کتابوں کا نام بتا دیجیے گا. صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دی ہے نہیں، کتابیں کتنی لکھی ہیں وہ بتائیے. آپ کتابیں کتنی لکھی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ آپ مجھے ان کتابوں کے نام بتائیے جو خود آقا کریم نے اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتابیں لکھی ہوتی. اگر مگر نہیں لکھی ہے کہ نہیں لکھی آپ یہ بتائیے مجھے. ہاں پڑھی، ہم لکھی ہے تو. ہاں بتائیے کون سی لکھی ہے نام بتائیے. کبھی خود لکھتے کبھی لکھا تھا. قرآن اچھا قرآن لکھا گیا کریم علیہ السلام نے؟ تو حضور نے قرآن نہیں لکھا. قرآن کس کی، ایک منٹ، قرآن کس کی کتاب ہے؟ اللہ کی کتاب ہے کہ اللہ کے رسول کی کتاب ہے؟ ارے اب نے کیا کہا؟ قرآن اللہ کے رسول لکھا ہے کہ نہیں لکھا ہے؟ اللہ کے رسول قرآن نہیں لکھا ہے. تو قرآن کتاب کس کی ہے؟ اللہ کے رسول کی کہ اللہ کی کتاب ہے؟ ارے تم نے کیا کہا کہ لکھی ہے تو حضور نے قرآن نہیں لکھا ہے. عبداللہ بھائی کسی جاہل کو نہیں آئے ہو یار. یہ محمد ابن عبد الوہاب نجدی پر بندہ ہم بات کر رہے ہیں، یہ کہہ رہا ہے جی کتاب پر بات ہی نہیں ہو رہی نا، بات ہو رہی ہے اس کی شخصیت پر. آپ اتنا تو کہہ سکتے ہیں، بات ہو رہی ہے. آپ تم جانتے نہیں ہو جس شخصیت کو تم جانتے ہیں. ہم نے پڑھا ہے نا. آپ سنو فتاوا رشیدہ میں لکھا ہے. سن لو پہلے سن لو. معتبر ہے. اب بھاگو مت، مجھے بولنے دو. تم نے اتنا بھاشن دیا نا، میں نے سنا ہے نا. تم نے سنا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ فتاوا رشیدہ کو مانتے ہو ہے کہ محمد ابن عبد الوہاب نجدی اچھا شخص تھا، ٹھیک ہے، لوگوں کو برائی سے روکتا تھا، سنا ہے مذہب حنبلی رکھتا تھا، ٹھیک ہے. اور یہی گنگوہی صاحب تمہارے کہتے ہیں کہ فتاوا شامی میرے ذہن میں بچی ہوئی ہے، میں اس کو اچھے طریقے سے مانتا ہوں. اور گنگوہی صاحب کو فتاوا شامی اتنے اچھے طریقے سے حفظ دی کہ اندھے ہونے کے باوجود بھی انہوں نے فتاوا شامی کا پیج کھولا اور انہوں نے بتایا کہ دیکھو فلاں صفحے پر شامی میں یہ عبارت لکھی ہے. اسی شامی میں علامہ شامی نے محمد ابن عبد الوہاب نجدی کو خونخوار فاسق مسلمانوں کا قاتل لکھا، ٹھیک ہے. پھر الشہاب الثاقب میں آپ کے مولانا حسین تانوی نے بھی یہ محمد ابن عبد الوہاب نجدی کو خونخوار مسلمان کا قاتل لکھا. المحنت میں علماء حرمین شریفین نے محمد ابن عبد الوہاب نجدی کے بارے میں لکھا کہ وہ مسلمانوں کے خون کو جھلال سمجھتا تھا، سمجھے، مسلمانوں کا لٹیرا تھا، مسلمانوں کا بدخواہ تھا وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے. اور اس بات کی تصدیق المحنت میں آپ کے مولانا خلیل احمد امبیٹھی نے بھی کری ہے، ٹھیک ہے. پھر دوسری طرف علامہ شامی کا نام میں نے شروع میں اس لیے لیا تھا کیونکہ علامہ شامی ایک ایسی شخصیت ہے جو آپ کے اور ہمارے درمیان متفقہ علیہ ہیں، سمجھے بات کو. اسی لیے میں نے علامہ شامی کا نام لیا تھا. میں نے گنگوہی کا یا احمد رضا صاحب کا نام میں نے کیوں لیا؟ کیونکہ وہ ہمارے درمیان متفق علیہ ہی نہیں ہے. آپ گنگوہی صاحب کو مانتے ہیں، آپ انہیں مانیے، میں اعلیٰ حضرت کو مانتا ہوں، آپ انہیں نہیں مانیں گے. لیکن علامہ شامی ایک ایسی شخصیت ہیں جو آپ کے نزدیک بھی ہمارے نزدیک بھی معتبر ہیں. تو علامہ شامی نے جب خود محمد ابن عبد الوہاب نجدی کے بارے میں لکھا کہ وہ مسلمانوں کا قاتل تھا، غار تھا، فاسق تھا، تو علامہ شامی کو آئینہ صداقت کے اندر معاذ اللہ پیسوں کا لالچی کہا گیا ہے کہ علامہ شامی نے پیسوں کے لالچ میں، سکوں کے لالچ میں جو ہے نجدیوں کو دل کھول کے بدنام کیا. پھر ابھی بیان مولدہ آپ کے الیاس گنبد صاحب کا، الیاس گنبد صاحب نے ایک لطیفہ سنایا. لطیفہ سنانے کے طور پر انہوں نے کہا کہ 100 سور تو ایک وہابی بنتا ہے، سمجھے جی، ہے نا. اور آپ کے ایک صاحب ہیں، ایک مصنف، ان کا نام کیا تھا، یہ بتاتا ہوں ذرا میں، ٹھیک ہے، نام ان کا. ارے بھائی ایک ماہنامہ تھا، سنیے سب یہ ماہنامہ تھا ان کا. تو اس میں صاحب لکھتے ہیں کہ ہم وہابیوں کے، یعنی وہ خود کو وہابی کہہ رہے ہیں کہ ہم وہابیوں کے اور بھی بزرگوں سے کہیں کہیں
از راہ بشریت الفاظ و انداز کی ایسی لغزشیں ہو گئی ہیں کہ انہیں قابل اطلاق کہنا چاہیے. سمجھے؟ شامی کی عبارت نقل کرنے کے بعد روحی صاحب آئینہ صداقت کے صفحہ نمبر 53 پہ لکھتے ہیں کہ شامی کی یعنی علامہ شامی، اور الفاظ دیکھیں آپ، انداز دیکھیں، شامی جیسے کوئی ریڑھی چلانے والا ہے، کوئی پھل بیچنے والا ہے، کوئی کوڑا کبڑا بننے والا ہے. شامی کی اس عبارت کو رضا خانی علماء بڑے فخر سے اپنے رسالوں میں نقل کرتے ہیں، مگر ان کو کیا معلوم کہ ابن عابدین شامی نے حکومت کے اثر سے ان غریبوں کو بدنام کیا اور ان نجدیوں کے خلاف متحدہ محاذ قائم کر کے اپنی دنیا سنبھالی. برا ہو اس اور سنہری سکوں کا جس کے عوض میں شامی نے نجدیوں کو دل کھول کر بدنام کیا ہے. اور دوگلا چہرہ دیوبندی مکتبہ فکر کا المحنر میں دکھتا ہے کہ جب علماء حرمین شریفین نے سوال پوچھا محمد ابن عبد الوہاب نجدی کے تعلق سے اس کو قاتل کہا، مسلمانوں کا قاتل کہا، مسلمانوں کا بدخواہ کہا، تو وہاں پر علماء حرمین شریفین کے سامنے اپنا دوگلا چہرہ دکھا بولا کہ ہمارا محمد ابن عبد الوہاب نجدی کے بارے میں وہی حکم ہے جو علامہ شامی نے لکھا ہے. تو یہ بھیا دوگلے چہرے ہیں نا دیوبندی مکتبہ فکر کے. دیوبندی مکتبہ فکر والا کچھ بھی کہے، ٹھیک ہے، مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں. آپ کون ہو پھر؟ میرے دلائل 4 ہیں. سب کے 4 ہیں. آپ یہ بتاؤ آپ دیوبندی ہو کے نہیں؟ دیکھیے دیوبندی ہونے کے بعد دیکھ لوں گا. آپ یہ مجھے بتا دیجیے، آپ مان لیجیے اگر آپ دیوبندی نہیں ہے تو پھر میرا آپ سے بحث کرنا بیکار ہے، پھر بات ہی ختم نا. یہ بات ہے. لیکن میں سن لوں گا. بات یہ ہے کہ میں آپ کو اپنا دشمن سمجھ رہا ہوں اس وقت. آپ میرے دشمن ہیں کہ نہیں مجھے بتا دیجیے. اگر نہیں ہے تو پھر میں لڑوں گا آپ سے. سنیے، اگر آپ قرآن اور حدیث اور اجماع، میرے بھائی قرآن حدیث سب مانتے ہیں، قرآن حدیث اہل حدیث بھی مانتے ہیں، قرآن حدیث ماننے والا تمہارا دشمن ہے. بالکل اپنے نظریے سے جو مانے گا وہ ہمارا دشمن ہے. قرآن حدیث کو جو اپنے نظریے سے مانے گا وہ ہمارا دشمن ہے. تو کس کے نظریے سے مانتے ہیں؟ جو علماء مفسرین محدثین کے نظریے سے مانے گا وہ ہمارا بھائی ہے. تو کہاں اس نظریے سے آپ مانتے ہیں؟ کیا اس نظریے سے کہاں مانتے ہیں آپ؟ میرے بھائی ایک بات بتاؤ، آپ کون سے مسلک کے نمائندے ہو؟ آپ میرے کو یہ بتا دو. آپ دیوبندی ہو کے نہیں؟ میں سن لوں گا. آپ مجھے دیکھیے، میرا سوال دیکھیے، سنیے. بات یہ ہے ہماری آپ کی لڑائی ہو رہی ہے، میں نے آپ کے کان پر بندوق لگا دی ہے. اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ میرے دشمن ہو کے نہیں؟ تو آپ ہاں یا نہ میں جواب دے دو. آپ میرے دشمن ہو کے نہیں تو بھائی آپ اپنے گھر جاؤ، میں اپنے گھر. ہمارا جگہ ہی نہیں کسی بات کا. میں کسی کا بھی دشمن نہیں دشمن تو پھر آپ چھوڑو، پھر فون رکھو. پھر آپ دیوبندی نہیں ہے، باقی ختم. پھر عبداللہ بھائی یہ دیوبندی نہیں ہے، انہوں نے قبول لیا. کیا یوں کہو کہ دیوبندیوں کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ خود کو دیوبندی کہہ سکے بیچارے؟ ہاں سنو. ہاں سن لیا عبداللہ بھائی. ہوتے تھے نا، دیکھو میں نے جو دلائل پیش کرنے تھے وہ سارے دلیل میں دے دیے. آئینہ صداقت، ٹھیک ہے، فتاوی شامی سے جو المحنت میں نقل کیا گیا وہ، شہاب الساکن میں مولانا حسین نقوی نے جو نقل کیا وہ، ٹھیک ہے، اور آئینہ صداقت میں جو علامہ شامی غالب رکھی گئی ہے نہیں، جو ہم نے ثابت دلیل مانگا کون آپ سے؟ نہیں ہم نے ثابت کر دیا نا یار. عبداللہ بھائی کیا کروں بتاؤ بھائی؟ آپ بھاگو گے اور کیا کرو گے؟ عبداللہ بھائی کیا کرنا ہے اس کا؟ معصوم تو ہم بھی نہیں مانتے ہیں. معصوم تو ہم حضرت ابو بکر کو مانتے ہیں. ہم حضرت ابو بکر کو بھی معصوم نہیں مانتے. تو پھر امام ابو حنیفہ کی تو بات ہی چھوڑ دو، ہم حضرت ابو بکر کو معصوم نہیں مانتے ہیں. سمجھے؟ ہم حضرت عمر کو معصوم نہیں مانتے. نہیں مانتے نا، ہم کسی کو نہیں مانتے، نبیوں کے علاوہ ہم کسی کو معصوم نہیں مانتے. ارے میرے بھائی تو اسی لیے تو میں نے کہا کہ میں بحث معصوم ماننے کی یا نہ ماننے کی بحث نہیں ہے. کس جماعت سے آپ کا علماء دیوبند نے ایسا لکھ دیا، علامہ ابن شامی نے ایسا لکھ دیا، تو لکھا کیوں؟ جھوٹ کیوں لکھا پھر؟ تو جاؤ نا جا کے مارو ان کو. میں کیوں ماروں؟ تو پھر میں کیا ان کو معصوم مانتا ہوں کہ میں ان کو ماروں؟ ابھی مارو مت، لیکن کم سے کم بتاؤ تو انہوں نے صحیح لکھا غلط لکھا یہ تو بتاؤ. میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا کہ انہوں نے یہ بتاؤ. دیکھو ابھی آپ نے بولا تھا کہ آپ دیوبندی نہیں ہو، اب آپ دھیرے دھیرے دیوبندی علماء کے بنتے جا رہے ہو. سنیے یار میں کیا کہہ رہا ہوں، علماء دیوبند نہیں کرنی ہے. ارے علماء دیوبند نے صحیح لکھا یا غلط، علامہ ابن شامی نے صحیح لکھا یا غلط، اس کا پتہ کیسے لگے گا؟ پتہ خود عبد الوہاب کی کتاب پڑھنے سے لگے گا.
کہ عبد الوہاب نے किसने خود बोला کیا لکھا؟ کہ मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब नदी किताब पढ़ेंगे तो ही पता चलेगा। फिर अब्दुल अल मुहन्नद में फिर उलमाए हरमैन की हाँ में हाँ क्यों मिलाई? सुनिए, अल मोहम्मद बोलते कि हजरत आप जो सवाल कर रहे हैं आपका सवाल झूठा है, आप अब्दुल वहाब मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब नदी पर झूठा इल्जाम लगा रही हैं। मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब नदी तो अच्छे शख्स थे, आपको गलत फहमी हुई है, क्यों फिर उलमाए हरमैन की हाँ में मेरी ये बात नोट कर ले आप कि गलती अल मोहम्मद में भी हो सकती है, गलती अल्लामा इब्न शामी से भी हो सकती है, गलती अहमद रजा से भी हो सकती है। अरे गलती तो सबसे हो सकती है, फिर बहस ये नहीं है, बहस ये है कि किसने झूठ लिखा है, किसने अपना दोगला चेहरा दिखाया है। तो इसी को तो बता रहा हूँ, झूठ कैसे पकड़ा जाएगा? जब अब्दुल वहाब झूठ करोगे तो पता लग जाएगा। तो झूठ पकड़ तो लिया ना कि उलमाए हरमैन ने जब मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब नजदी को मुसलमानों का कातिल कहा, मुसलमानों का बदख्वाह कहा, तो आपके अम्बेडी कहाँ दिखा? और अल मुहन्नद में तो अल मुहन्नद तुम्हारे नजदीक मोतबर किताब है? अरे फिर वही बात है, हमारे मोतबर किताब है, हम तो सिर्फ आईना दिखा उसके दलील दो यार। अब्दुल्ला भाई यार, ऐसा लगता है तुम गलत बंदे को ले आए यार। या तो ये बेचारा या तो ये बेचारा बात करना नहीं चाह रहा, या तो ये तकियाबाजी कर रहा है, बस दो ही चीजें। अरे बाबू सुनो, इसमें कि तुमको मुझे कम से कम अपना मसला क्लियर कर दो, तुम से ताल्लुक रखते हो। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ नहीं यार, कह रहे हो नहीं भाई, ऐसे नहीं चलेगा। मोहम्मद में भी आप देवबंदी हो के आप देवबंदी हो के नहीं हो, ये बताओ मुझे। आप क्या कह रहा हूँ? अल मुहन्नद में गलती हो सकती है ना? बिल्कुल हो सकती है, माशाअल्लाह। यानी आपने मान लिया कि अल मुहन्नद में जो चीजें लिखी हैं उलमाए देवबंद ने, हो सकता है वो झूठ लिख दी हूँ। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। इसमें से अल मुहन्नद वाले भी अहमद रजा की तरह इंसान था, जिस तरह अहमद रजा से हजारों गलतियां हुई, उसी तरह अल मोहम्मद वाले से भी गलती हो सकती है। अब्दुल्ला भाई, आज एक देवबंदी ने मान लिया कि अल मुहन्नद में गलतियां हुई। एक देवबंदी नहीं, तमाम उलमा अहले सुन्नत का अकीदा है कि कुरान ही एक ऐसी किताब है जो महफूज, कुरान में कोई नुक्ते की गलती नहीं है, बाकी हर किताब में गलती हो सकती है, चाहे वो बुखारी ही क्यों ना हो। बिल्कुल, वो तो है ही है। वही तो फिर ये फिर अल मुहन्नद की बात आती है तो देवबंदी बन जाते हैं। नहीं, ये बताओ फिर जब अकीदे की बात होती है तो देवबंदी बन जाते हैं। हाँ, वो तो अभी बन गए देवबंदी, जब बन गए। जब बात आई थी कि कब्र की मिट्टी से शिफा होती है तो तुम लोग बरेलवी बन गए, है ना? जब बरेलवियों को मुशरिक बोलना होता है तो तुम लोग पक्के तौहीदी बन जाते हो। लेकिन मैं कह रहा हूँ तो कब्र की मिट्टी से शिफा मिल जाती है ना? अब्दुल वहाब क्या था नहीं था उससे मुझे क्या लेना? भाड़ में वो जाए, चूल्हे में वो जाए, जहन्नम तो जाओ, जाने दो, मरने दो, समझे? हाँ, उसकी टेंशन मत लो। उसके बारे में मुझे सवाल करो, तुम हो बरेलवी और मैं हूँ देवबंदी। हाँ, जब हम औलिया किराम मज़ार पे जाते हैं तो हमें मुशरिक बोला जाता है, बिदअती बोला जाता है। बिल्कुल नहीं, गलत है, गलत बात है। और खुद जो है तुम्हारे कासिम नानोतवी खुद नंगे पैर कलियर शरीफ की मजार शरीफ पर जाते थे, ये बात किताब में खुद लिखी है। ठीक है, सुनो तो सही, मजार पे जाना तो शरीफ से, हाँ सुन तो लो, मजार पे जाना तो इबादत है, वहाँ जाके तुम लोग सिर्फ करते हो, वो गलत करते हो। मजार पे जाने को कौन मना किया? उलमा अहले सुन्नत ने कभी मना नहीं किया। मना किया है ना? तुम्हारे देवबंदी जो तुम्हारे जितने देवबंदी मौलवी है वो तो माज़अल्लाह मजार जो है, जो मना किया जिनाकारी का अड्डा कहते हैं, जिनाकारी का अड्डा कहते हैं, माज़अल्लाह। वो तो तुम लोगों ने वैसे बना दिया, इसीलिए तुम लोग को इस्लाह करनी चाहिए। अच्छा, मतलब कल जैसे काबे शरीफ में लोग अगर नंगे होकर तवाफ करते हैं, तुम लोग काबे शरीफ में माज़अल्लाह रंडी खाना कहोगे, है ना? ये कहना चाहते तुम लोग? मैं क्या कह रहा हूँ, जो काबा, यानी तुमने मान लिया कि तुम बोलते हो, बात ये है असल में। काबा में अगर गलत काम होगा तो उस काम को मना किया जाएगा, ठीक है? नहीं तो मजार के बारे में फिर ये नजरिया क्यों बदल जाता है कि हाँ जी मजार को माज़अल्लाह जिनाकारी का अड्डा बोल दोगे, वहाँ पर रसूल क्यों बदल जाता है तुम्हारा? तो मजार से अगर जिनाकारी को बना रखा है तो वो खत्म करना पड़ेगा। बनाया है। अच्छा, तुम्हारे गंगोही में जो कासिम नानोतवी को चपाई पे लिटाला था, वो नहीं था अड्डा जिनाकारी का? उसको बोलो जिनाकारी का अड्डा। तुम बोलो कौन मना करता है? हम क्यों बोले? बोलो ना, बढ़िया तुम्हें शौक है ना बोलने? कि बुजुर्गाने दीन की जो खानकाह है, बुजुर्गाने दीन की खानकाह जो है वो बुजुर्गाने दीन की निस्बत से उनकी अजमत है, ना कि अजमेर बरेली, समझे? ये कोई निस्बत नहीं है, निस्बत है वहाँ पर जो अल्लाह के वली वहाँ पर मदफून है, उसकी वजह से हम उसका एहतराम करते हैं। तुम्हारे गंगोही ने भी इस बात को कहा, जब मैं गंगो की खानकाह में पहुंचा, सुनो सुन लो,
तुम्हारे गंगोई साहब ने कहा जब मैं शुरू अरे गंगोई साहब बताओ ना, कौन है गंगोई साहब? यार भाई देवबंद के बहुत बड़े कुतुब आलम है वो तो। अरे हमें तो होने दो, क्या मेरा क्या है, मेरा इसको रिमान है क्या? भाई होने दो। मेरे कुछ अच्छा क्या नाम है, आरिफ नाम है खालिद नाम है? किसका अपना नाम, तुम्हारा क्या है? मेरा नाम तो मोहम्मद रफीक है, तुम्हारा क्या है? मैं तो मेरा सुन लो, मेरा नाम गालिब है। अच्छा गालिब, ओ मिर्जा गालिब हो गया, शायरी वाले हैं। सही है जी। समझे? तुम्हारा ये जितना भी है ना, जितना भी सुनो, तुम एक मिनट मेरी आवाज रिकॉर्ड करो। तो एक बात बोल दी है ये कि मतलब देवबंदी उलमाओं ने जो है अपनी किताबों मक्कारियां करी हैं, तो करी भी हैं। सुनो, ये जितने भी हैं, आसिफ अली थानवी और ये कासिम नानवी और क्या है, क्या था, सोच कर बोलना, लोग मारेंगे पकड़ के तुमको, ध्यान। अरे रिकॉर्ड करने बोल रहा हूँ, मैं तो सुनो, चलो मैं कह रहा हूँ मेरी आवाज रिकॉर्ड करना, ये बहुत खास बात बोलने जा रहा हूँ, ठीक है? हाँ बोलो। अशरफ अली थानवी, कासिम नानवी, और क्या नाम है, खलील अहमद बेटी, जिसने कहा था, जिसने नमाज की नीयत छोड़ दी थी। हाँ अरे सुनो, कासिम नानो तभी हो गया। हाँ बोलो। कासिम नानवी और ये अहमद रजा और ये अहमदुल वहाब नजदी और ये जितने भी ये सब जो जितने भी मुल्ला हैं, समझ रहे हो? अच्छा। कोई मेरे नजदीक हुज्जत नहीं, कोई मेरे नजदीक हुज्जत नहीं, ठीक है जी? मेरा मसलक लिख दो जाके, प्रचार में चारों हर तरफ टांग दो। तो तुम अहले हदीस हो क्या? मैंने कहा अहले हदीस के आलिम का नाम बताओ, अहले हदीस के आलिम का नाम बताओ, उसको भी चाहे नाम क्या बताओ। सुनो, हुसैन अहमद बटालवी, अरे सुनो मेरे सामने, हुसैन अहमद बटालवी, तुम्हारी जहन में गंदगी बैठी हुई ना, उसको साफ कर रहा हूँ मैं। अच्छा, तुम्हारे जहन में गंदगी बैठी है, उसको साफ कर रहा हूँ मैं। देखो सुनो, तुम्हारे थानवी साहब ने अपनी करामत दिखाई थी जब उनसे कहा गया कि हजरत एक मौका आ रहा है तो आप जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फजल पर बयान कीजिए। उस जगह पे मैंने कहा हुज्जत नहीं, मेरी उसी की बात ला रहे हो। अरे सुन तो मैं बिल्कुल नहीं। थानवी साहब कहते हैं मुझे, जब मैंने अभी कह दिया, हमने अभी खुद कह दिया कि थानवी में नजदीक हुज्जत नहीं, मैंने अभी पढ़ रहे। चलो अच्छा चलो, कौन हुज्जत है? मैंने कहा मेरे नजदीक 4 ही हुज्जत है, एक कुरान की आयत है, कुरान की आयत है, हदीस पाक, इजमा उम्मत और क़ियास शरई, ये 4 मैंने हुज्जत। उसके बाद हर एक से गलती हो सकती है, जिस तरह अहमद रजा से बड़ी बड़ी गलतियां हुई। अच्छा, पहाड़ों जैसी गलतियां हुई है तो उसी तरह सब हो सकती है। देखो सुनो, ऐसा है कि किससे गलती हुई किससे गलती नहीं हुई ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन अभी हम बात कर रहे थे कि अब्दुल वहाब नजदी। हाँ, तो उसको सही मानते हो गलत मानते हो, ये बता दो। उसको जिसकी जो तहकीक है वो सही है। अच्छा, जिसकी जो तहकीक है वो सही है, यानी उलमाए हरमैन तो मुसलमानों का कातिल कह रहे हैं। अगर किसी ने जिन उलमाए हरमैन का तुम लोग दम भरते हो कि हाँ जी देखो उलमाए हरमैन से हमने दस्तखत लिए थे, हमारी तारीफ करी, वही उलमाए हरमैन कह रहे हैं कि मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब नजदी मुसलमानों का कातिल है, वो मुसलमानों का बदख्वाह है। तो ठीक है, में तुम होगा नहीं था, समझे हकीकत। अरे था तो मैं क्या करूँ उसको, मैं जहन्नम भेजोगे, तुम जहन्नम भेजोगे उसको। हुसैन अहमद कानवी ने भी इस बात को अपनी किताब में लिखा है। हुसैन अहमद को मैं लेके क्या करूंगा और अब्दुल वहाब को लेके मैं क्या करूंगा? अरे यार चलो खैर छोड़ो इन बातों को और सुनाओ। तुम्हें पता ही नहीं, तुम मौलवियों को ला रहे हो मेरे पास। अब यार देखो, मुझे नहीं पता था, अब्दुल्ला भाई ने बताया था कि तुम जो है ना देवबंदी मसलक के आलिम हो, इसलिए मैंने वो तो जाहिल है। अब्दुल्ला को क्या, वो जाहिल होने के साथ खुदा ने उसको बोलने की भी ताकत नहीं दी, नहीं तो और जो क्या क्या। भाई सुनो देखो सुनो, अल्लाह तबारक व तआला